start with history. Okay, so we have to study from Revolt of 1857, right? That is from the year 1857. Okay, now let's talk about the background of why this revolt happened, right? Revolt of 1857, why this actually. Okay, so if you see the background, we know that from 1600 to 1857, who was ruling the Indian subcontinent? Who was ruling? That is British East India Company, right? British East India Company was ruling, right? So they were the trading company. They were the trading company, right? So now you see here, right? They came in India as a trading company, but soon they started interfering in the political matter of our India, right? So soon what they did, they started interfering. They started interfering in the political matter, right? So as a trading group उनीहरु आएको थियो, right? बिस्तारै बिस्तारै उनीहरुले के गर्यो, they see that इन्डियामा no one is united. सबैजना एकअर्कासँग झगडा गरिरहेछ, war गरिरहेको छ. So that they saw the opportunity, okay? So opportunity, and they started strengthening their military. Okay, now with the gradual increase in their political and the military activity, so what they did, they started expanding, okay, in different parts of the area, right? We have seen in history that like Battle of Plassey, 1757, right? 1757, Battle of Plassey that happened in 1757, right? 23rd June, and Battle of Buxar, 1764, right? So these are the two major wars they have fought, right? So this year 1764, this is very important. Why? Because they crossed the Mughal ruler, right? So they combined combined force त्यतिखेरको नवाब अफ बेंगल सबै मिलेर, right? अवधको नवाबहरु सिराजुद्दौला सबै मिलेर चाहिँ यहाँनेरि ब्रिटिशको अगेन्स्टमा यहाँनेरि उनीहरुले वार गरेको थियो. बट ब्रिटिशहरुले के गर्यो, दे कम्बाइन्ड, यो जुन चाहिँ कम्बाइन्ड फोर्स थियो यसलाई उनीहरुले डिफिट गरे, राइट? Defeat her. Okay, so this is how soon they started expanding. Okay, now with this 200 years of loot, okay, त्यतिखेर इन्डियाको झन्डै 25% of the world GDP थियो, okay, इन्डियाको. Okay, but जब 1947 मा इन्डियालाई उनीहरुले छोडेर गयो, त्यतिखेर इन्डियाको कन्डिसन कस्तो थियो? इन्डिया was one of the poorest country in the world. Okay, so literacy rate राम्रो थिएन, hunger, all these things, right? So there was 200 years of loot. Okay, so यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो इन्डियाको जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट थियो त्यो सबै रोकिएको थियो. Okay, now why we could not able to defeat British after 1764? त उनीहरु धेरै पावरफुल भइसकेको थियो, उनीहरुकोमा धेरै राम्रो हात हतियारहरु थियो, राइट? हाम्रो अब यहाँ इन्डियन रुलरको जुन चाहिँ वेपनहरु छ त्यसमा देयर इज अ डिफरेन्स. दे आर मोडर्न वेपन, राइट? सो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरुले इजिली यहाँनेरि वारहरु जित्दै जाँदै थियो. Okay, so but still why we could not able to defeat British? That they were just trading company, right? So still हाम्रो इन्डियामा there were many rulers who were much more powerful than the Britishers. So but still we are unable to defeat them. What could be the reason? Why we failed? Can anyone tell me why there was issue? So it was because of the lack of what? Unity, right? Yes, so there was no unity, right? So among the Indian ruler. So this is the reason why. Okay, now what happened? They soon started expanding. Okay, बिस्तारै in different parts में उनीहरुले expand गर्दै गयो by crossing Indian ruler. Okay, rulers. Now if you see here revolt of 1857 जुन चाहिँ भएको थियो, right? So if you see the background यहाँनेरि ब्रिटिशहरुको चाहिँ उनीहरुको एउटा जुन चाहिँ क्रुअल एउटा पोलिसी थियो, राइट? गभर्नेन्स थियो, त्यसले गर्दाखेरि नो वान वाज ह्यापी, राइट? सो फर्स्ट लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज द व्हाई दिस 1857 को रिभोल्ट. ओके, व्हाई 1857 रिभोल्ट. Okay, now if you see the revolt of 1857 भन्दा अगाडि पनि there were many revolt, right? जस्तै peasant revolt, there were tribal revolt, okay, civilian revolt, धेरैवटा रिभोल्टहरु भइसक्यो, धेरैवटा वारहरु भइसक्यो थियो. ओके, बट 1857 चाहिँ वाइ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ जुन चाहिँ रिभोल्टहरु भएको थियो पहिला, राइट? सो दे वर अफ लोकल एउटा सानो जग्गामा एउटा लोकल इस्युलाई लिएर उनीहरुले यहाँ रिभोल्ट गरेको थियो, राइट? सो एउटा मेजर यहाँनेरि नेशनलिजमको फिलिङ्सहरु केही थिएन, राइट? सो एउटा लोकल इस्युलाई लिएर उनीहरुले सानो एरियामा उनीहरु ग्रुप बनाएर त्यहाँनेरि ब्रिटिशको अगेन्स्टमा रिभोल्ट गर्दै थियो. ओके, सो यहाँनेरि कुनै एउटा मास रिभोल्युसन थिएन. सो दैट इज द रिजन व्हाई ब्रिटिशर वर एबल टु सप्रेस दिस रिभोल्ट. ओके, दे वर एबल टु सप्रेस दिस रिभोल्ट इजिली. ओके, बट 1857 मा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि देयर वाज अ मास रिभोल्ट. ओके, मास रिभोल्ट बाइ सोल्जर.
जुन चाहिँ ईस्ट इन्डिया कम्पनीमा जुन चाहिँ आर्मिज थियो, द्याट इज द सोल्जर थियो, राइट? सो दे रिभोल्टेड, ओके? सिक्वे म्युटिनी पनि भन्छ, सिक्वे म्युटिनी। वाट इज सिक्वे म्युटिनी? रिभोल्ट अफ 1857 लाई सिक्वे म्युटिनी पनि भन्छ। वाट इज दिस सिक्वे म्युटिनी? वाट इज दिस सिक्वे म्युटिनी? क्यान एनीवन टेल मी वाट इज दिस सिक्वे म्युटिनी? फर्स्ट नाउ लेट्स सी, जुन चाहिँ यो रिभोल्ट भएको थियो 1857 को, राइट? दिस सुक द एन्टायर ब्रिटिस सिस्टम, ओके? जुन चाहिँ अगाडि उनीहरूले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन कि यस्तो इन्टेन्स नेचरको यहाँनिर रिभोल्ट हुनेवाला छ भनेर, राइट? अगाडि त देयर लोकल इस्युमा बेस्ड लोकल रिभोल्टहरू मात्रै थियो, ओके? देयर वाज अ मास एजिटेसन इन दिस 1857 रिभोल्ट। न किन यो मास एजिटेसन भयो? वाइ दिस रिभोल्ट? चाहिँ मेन इस्यु वाज the immediate cause of revolt of 1857 was, what was the immediate cause? This is very important, okay? So what was the immediate cause of the revolt of 1857? There were many reasons, right? Like उनीहरूले जुन चाहिँ एउटा सप्रेसन गर्दै आएको थियो, राइट? सो उनीहरूले जस्तै धेरैवटा पोलिसिसहरू उनीहरूले लन्च गरेको थियो, एबोलिसन अफ सती, रिलिजियस इन्टरफेरेन्स एन्ड अल दिस थिङ। बट एउटा मेजर रिजन छ that ignite, that spark the revolt of 1856. So that was the launch of Enfield rifle, right? Enfield rifle. Now यो जुन चाहिँ राइफल थियो, राइट? यसमा चाहिँ कार्ट्रिज जुन चाहिँ कार्ट्रिज छ, see this cartridge, this is cartridge, okay? So this is wrapped in a animal fat, okay? So यहाँनिर बुलेट छ, यहाँ गन पाउडर छ, राइट? गन पाउडर। So this is the cartridge, right? यहाँनिर बुलेट छ, ओके? सो उनीहरूले कसरी फायर गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ गन छ त्यसमा, गनमा चाहिँ जुन चाहिँ यो अगाडिको जुन चाहिँ नोजल छ, राइट? यसलाई चाहिँ उनीहरूले जुन चाहिँ सोल्जर्सले चाहिँ टोकेर त्यो निकालेर चाहिँ गन पाउडर चाहिँ ब्यारलमा फिट गर्नु पर्थ्यो, ओके? सो त्यसको बादमा बुलेट हालेर चाहिँ फायर गर्नु पर्थ्यो, ओके? बट जुन चाहिँ यहाँनिर यो मोइस्चरदेखि प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ उनीहरूले यो बाहिरपट्टि जुन चाहिँ कार्ट्रिजको बाहिरपट्टि चाहिँ एनिमल फ्याटले चाहिँ के गरेको थियो, कभर गरेको थियो, ओके? इट वाज ग्रीस्ड विथ एनिमल फ्याट, ओके? दिस कार्ट्रिज वाज ग्रीस्ड विथ एनिमल fat, okay? And you all know that Hinduism and even in Muslim that this animal fat is non-religious, right? So they hesitated to use this cartridge rifle, okay? Now this was the immediate cause of the revolt of 1857, okay? Because this hurt the religious sentiment of Indian soldier, okay? So there were also many reasons, like उनीहरूले यहाँनिर जुन चाहिँ पोलिसी थियो, ओके? सो जुन चाहिँ ब्रिटिस सोल्जर र एउटा इन्डियन सोल्जरको बिचमा जुन चाहिँ स्यालेरी पनि देयर वाज अ डिफरेन्स, ओके? एन्ड इभन यहाँनिर उनीहरूले त्यतिखेरको सिचुएसन वर्ल्ड वरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ दिस मेनी इन्टरनेसनल वरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ वाट ब्रिटिसर डिड, जुन चाहिँ इन्डियन सोल्जरलाई चाहिँ इभन बाहिर पनि, इभन आउटसाइड इन्डिया पनि त्यहाँनिर पनि आफूले ड्युटी गर्नुपर्ने यस्तो खालको उनीहरूले कानुन पास गरेको थियो, ओके? So all these things यसले गर्दाखेरि उनीहरू they were not happy, right? But this cartridge rifle that greased with animal fat resulted in the revolt of 1857. This was the immediate cause, and generally immediate cause नै सोच्छ, okay? Mains ma it is important, but here objective type ma just remember the immediate cause only, okay? But if it was a descriptive one, that there are many reasons, right? Economic cause, administrative cause, political cause, there are many other causes also, but main important, that is the religious interference was the immediate cause of the revolt of 1857, okay? So remember this, it's very, very important, okay? So are you understanding, right? Is there any question, queries? Is there any question? Yes, is there any question? No question, right? Okay. So if there is any question, please let me know, okay? Now, if you see what happened in this revolt of 1857 मा के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ, right? जुन चाहिँ यो राइफल इन्ट्रोड्युस गरेको थियो, right? जुन चाहिँ कार्ट्रिज छ, इन ब्यारेकपुरमा चाहिँ ब्यारेकपुर, right? One soldier, what is his name? One soldier, that is Mangal Pandey, okay? Mangal Pandey, he belongs to 34 native infantry. Even you can note down this, it's also very important. 34 native infantry, okay? He belonged to 34 native infantry, okay? Mangal Pandey, okay? Now he refused to reuse this cartridge. जुन चाहिँ कार्ट्रिज छ उसले यो चलाउनु मानेन, okay? Now what happened? अब यहाँनिर ब्रिटिसरहरूले अब यहाँनिर आन्दोलन अलिकति गर्यो भने उनीहरूले इमिडिएटली त्यसलाई सप्रेस गर्नु खोज्यो, ओके? सो एज अ रिजल्ट वाट ह्यापेन्ड, मंगल पाण्डेले एकजना ब्रिटिस सोल्जरलाई सुट गर्यो, ओके? ही सुट द ब्रिटिस सोल्जर, ओके? सो अब एकजना ब्रिटिस सोल्जरमाथि कुनै यो आर्मीले अट्याक गर्दैछ भने त यहाँनिर ब्रिटिसरहरू इमिडिएटली यहाँनिर के गर्छ, सप्रेस गर्छ, राइट? दे आर भेरी कन्सियस, राइट?
सो द्याट कि अब एउटा डर फैलाउनुको लागि चाहिँ यहाँनिर उनीहरूले के गर्यो, दे डिसाइडेड टु ह्याङ दिस पर्सन, राइट, मङ्गल पाण्डेलाई यहाँनिर उनीहरूले ह्याङ गर्ने प्लान गर्यो। ओके, सो अन I think it is 8th April, right? 8th April 1857. This date is not important, right? यहाँनिर मेन इम्पोर्टेन्ट डेट भनेको 10th May हो 1857, जुन दिन चाहिँ एक्चुअली यहाँनिर यो जुन चाहिँ रिभोल्ट स्टार्ट भएको थियो। ओके, बट यो जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा थियो इट इज नट इम्पोर्टेन्ट, बट दिस पार्ट, दिस 34 नेटिङ इन्फेन्ट्री, राइट, एन्ड दिस ब्यारेकपुर, दिस प्लेस, सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट, यु क्यान नोट डाउन द्याट। ओके, 8th April 1857 मा के गर्यो, यो जुन चाहिँ मङ्गल पाण्डेलाई दे ह्याङ्ड। ओके, Mangal Pandey was hanged. Okay, now you see here that अब यहाँनिर जुन चाहिँ उनीहरूले नै रिलिजियस इन्टरफेरेन्स गरिरहेको छ, राइट, अनि सोल्जरले यहाँनिर पिसफुल्ली प्रोटेस्ट गर्दाखेरि पनि उनीहरूले यहाँनिर जबरजस्ती सप्रेस गर्नु खोज्दैछ, राइट, यु क्यान सी द सिचुएसन। ओके, नाउ अब जब यहाँनिर मङ्गल पाण्डेलाई यहाँनिर ह्याङ गरेपछि other soldiers were also agitated. Okay, now what happened after this? अब यस्तो इन्सिडेन्ट भइसकेपछि यो जुन चाहिँ रिभोल्ट थियो बिस्तारै बिस्तारै ठुलो रूप लिनु थाल्यो। ओके, नाउ व्हाट ह्यापेन्ड, अरू जुन चाहिँ सोल्जरहरू छ उनीहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै रिफ्युज गर्न थाले टु युज दिस कार्ट्रिज। ओके, नाउ अगेन इन मिरट व्हाट ह्यापेन्ड, यहाँनिर जुन चाहिँ क्याभलरी CAVL जुन चाहिँ घोडा चलाउँछ, राइट, उनीहरूले एजिटेट गरे यहाँनिर। आई थिङ्क अराउन्ड 90 सोल्जर दे एजिटेटेड एगेन्स्ट द ब्रिटिसर। उनीहरूले यो जुन चाहिँ कार्ट्रिज छ यसलाई हामी युजै गर्दैन भनेर उनीहरूले एजिटेसन गरे। ओके, बट वाट ब्रिटिसर डिड, दे फायर्ड द सोल्जर, राइट, यसमा म्याक्सिमम सोल्जरलाई फायर गरेर उनीहरूलाई के गर्यो, जेल गर्यो। ओके, जुन चाहिँ रेस्ट अफ द सोल्जर त्यहाँनिर बाँचेको थियो उनीहरूले अन 10th of May 1857 उनीहरूले जति आफ्नो साथीहरू छ जो इम्प्रेसन भएको छ, राइट, उनीहरूलाई जेलबाट निकाल्यो। ओके, आफ्टर बाई फाइटिङ विथ ब्रिटिसहरू, जति पनि ब्रिटिस सोल्जरहरू थियो उनीहरू सबैलाई मारेर त्यहाँबाट उनीहरूले आफ्नो साथीहरूलाई निकाल्यो। ओके, नाउ दिस डेट द्याट इज 10th May 1857, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, सो जुन चाहिँ रिभोल्ट अफ 1857 10th May 1857 देखि एक्चुअली स्टार्ट भयो फ्रम कहाँबाट, मिरट। ओके, why this मिरट भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर दिस what they did, they marched to Delhi. Okay, दिल्लीमा there was a Mughal ruler, what is his name, बहादुर शाह जफर, that is the second, बहादुर शाह second was the last ruler, he was the last ruler, it's very important, last ruler of Mughal dynasty. Okay, so उनीहरू दिल्ली गएर यहाँनिर जुन चाहिँ बहादुर शाह जफर छ उनलाई एज अ लिडर चुज गर्यो। ओके, एज अ लिडर। सो यदि यहाँनिर ब्रिटिसर जुन चाहिँ सोल्जर छ, राइट, मिरटको सोल्जरहरूले उनीहरू यहाँनिर बहादुर शाह जफरलाई एज अ लिडर चुज नगरेको भए उनीहरूलाई पनि जेल गर्थे, सायद के गरेर पनिसमेन्ट गरेर त्यही सप्रेस गर्यो। बट वाट दे डिड, they came out and choose बहादुर शाह जफर एज अ एम्पायर, राइट, उनलाई हेड यो जुन चाहिँ रिभोल्टको एउटा लिडर एज अ लिडर चुज। ओके, नाउ सुन विथ दिस डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ एरियामा जुन चाहिँ यो रिभोल्ट स्टार्ट हुनु, ओके, लाइक डिफ्रेन्ट एरिया, लाइक बरेली, राइट, सो कानपुर, बिहार, यो सब एरियामा बिस्तारै बिस्तारै रिभोल्ट फैलिनु। नाउ वाट बहादुर शाह जफर डिड, that he was a weak ruler because he was 82 years old. Okay, धेरै ऊ बुढो भइसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले यहाँनिर राम्रोसँग यहाँनिर उसले त्यो डिसिजनहरू लिनु सकेको थिएन। ओके, बट स्टिल he accepted and he wrote the letter to other rulers that please unite. Okay, please unite in this manner. So different area like Bareilly, right, present day UP, यहाँबाट एकजना लिडर आयो, राइट, what is his name, कसले लिड गरेको थियो यहाँको रिभोल्ट, बरेली, कानपुर, जनरली यहाँबाट क्वेसन आउँछ, राइट, पुलिस, कानपुर, लखनऊ, लेट मी नो, बरेली, लखनऊ, कानपुरबाट को, लखनऊबाट, अवधबाट, लेट मी नो, बरेली, do you know from Bareilly, is no idea, Bareilly, Kanpur, Lucknow, Allahabad, you can remember Allahabad also, Allahabad, right, it is very important. Okay, remember that बरेलीबाट को थियो खान बहादुरले लिड गरेको थियो। ओके, यो रिभोल्टलाई कानपुर, that is Bihar, we can say, that is Kanwar Singh. Okay, from Lucknow, that is Begum of Awadh. What is her name? Hazrat Mahal. Okay, important one. Next, Allahabad, from Allahabad, that is the Maulvi Liaquat Ali. Okay, so these are few names you need to remember. It's very very important. Okay, now यो जुन चाहिँ रिभोल्ट थियो, ओके, दो यहाँनिर अब मास रेभोल्युसन भएको थियो, बट इट्स नट सक्सेसफुल। What were the reason why this revolt was unsuccessful? There are many reasons. Like यहाँनिर सबैले यहाँ सपोर्ट गरेन, जब बहादुर शाह जफरलाई यहाँनिर सेकेन्डलाई जब एज अ लिडर चुज गरिसकेपछि वाट ह्यापेन्ड,
मेनी रुलर जस्तै सिन्डियन्स ग्वालियरको सिन्डियन्सहरूले उनीहरूले के गरे, उनीहरूले यो ब्रिटिसरहरूलाई नै सपोर्ट गर्न थाले, यहाँनिर इन्डियन सोल्जरलाई सपोर्ट गरे। किन जुन चाहिँ मुगलको एउटा ट्र्याक रेकर्ड थियो पास्ट हिस्ट्री, उनीहरूले पनि त त्यही खालको सप्रेसन गरेको थियो राइट। अगेन अब यहाँनिर एज अ एम्पायर यहाँनिर डिसाइड गर्दाखेरि, एज अ लिडर डिसाइड गर्दैछ वाट ह्यापेन्ड, उनीहरूले सोच्यो कि फेरि यहाँनिर मुगल राज फेरि स्टार्ट हुनेवाला। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर धेरैजनाले यहाँनिर सपोर्ट गरेन। ओके, इभन इन्डियन रुलरले पनि यहाँनिर सपोर्ट गरेको थिएन धेरै, राइट। सो द्याट वाज द वान रिजन। ओके, द इन्डियन रुलर, सम इन्डियन रुलर, इट्स नट नेसेसरी, जस्ट एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मात्रै, राइट। सम इन्डियन रुलर डिड नट सपोर्टेड दिस रिभोल्ट, राइट। सो अरू रिजनहरू, एउटा त मोडर्न वेपन थियो राइट, मोडर्न वेपन, ब्रिटिसरहरूकोमा मोडर्न वेपन थियो, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले इजिली यसलाई सप्रेस्ट गर्न सक्यो राइट। एन्ड यु अल्सो नो द्याट यस्टरडे वी हेभ डिस्कस द्याट यसको बादमा जुन चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो, इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई यहाँनिर उनीहरूले हटाएर के गरेको थियो, डाइरेक्टली ब्रिटिस क्विनको अन्डरमा आएको थियो अब इन्डिया। ओके, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया 1858 उनीहरूले पास गरेको थियो, जसको अन्डरमा चाहिँ अब इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई यहाँनिर उनीहरूले हटाएर, अगाडि कम्पनीले रुल गर्थ्यो थियो राइट, बट अब यहाँनिर डाइरेक्टली अब ब्रिटिस क्विनको अन्डरमा आउने भयो इन्डिया। एन्ड दे वाट दे सेड द्याट अब यहाँनिर जुन चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले जे करप्सनहरू गर्दै थियो, जुन चाहिँ एउटा सप्रेसनहरू गर्दै थियो, अब त्यस्तो हुनेवाला छैन। अब डाइरेक्ट यहाँनिर ब्रिटेनबाट यहाँनिर गभर्नेन्स हुनेछ इन्डियन सब कन्टिनेन्ट। अब त्यो जति पनि प्रब्लमहरू पहिला जस्तो थियो अब हुने छैन भनेर उनीहरूले यहाँनिर के गर्यो, फेरि एउटा ब्रिटिसरहरूलाई एज अ राम्रोसँग उनीहरूले प्रेजेन्ट गर्ने गरे राइट। सो त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै यो जुन चाहिँ रिभोल्ट थियो त्यसको एउटा एक्चुअल एउटा जुन चाहिँ पोलिटिकल मोटिभ त थिएन राइट, बट दे वर एबल टु डु एउटा उनीहरूले आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी क्रिएट गरे राइट, द्याट इन्डियन्स यदि युनाइट भयो भने दे क्यान डु अ मास रिभोल्ट। ओके, सो एउटा युनिटीको एउटा जुन चाहिँ हिन्दू मुस्लिम युनिटीको एउटा म्याटर थियो। सो त्यसले गर्दाखेरि दे स द्याट कि अब हिन्दू मुस्लिम युनाइट भयो भने अभियसली यिनीहरूले हामीलाई प्रब्लम क्रिएट गर्ने रहेछ भनेर उनीहरूले बिस्तारै बिस्तारै यसको बादमा फेरि हिन्दू मुस्लिम युनिटी, हिन्दू मुस्लिमको बिचमा बिस्तारै बिस्तारै डिभाइड एन्ड रुलको पोलिसी स्टार्ट गर्न थाल्यो। ओके, सो द्याट कि फेरि यस्तो मास रिभोल्ट नहोस् भनेर उनीहरूले बिस्तारै बिस्तारै हिन्दू र मुस्लिमको बिचमा यहाँनिर के गर्न थाले, कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्न थाले। ओके, सो दिस इज हाउ दे स्टार्टेड गभर्निङ आफ्टर द revolt of 1858. Okay, but they were very conscious now. Okay, earlier they were thinking that Indians were not unite like this. Okay, so revolt were of local nature, but this mass movement shook the British administration. Okay, so this is about the revolt of 1857. Okay, so do you have any question here? Do you have any question? So some point like first war of independence, that is 10 May 1857 but start bhako thiyo, right? That is from mirror. This is important, right? 34th Native Infantry, this Mangal Pandeko, right? So this part important, and different parts जस्तै बरेली, लखनऊ, बिहारबाट, अलाहाबादबाट धेरैवटा लिडरले लिड गरेको थियो, त्यो पार्टहरू भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, जुन चाहिँ मुगल रुलर थियो बहादुर शाह सेकेन्ड, राइट? सो उसलाई एज अ लिडर चुज गरेको थियो, राइट? हि वाज द लास्ट मुगल रुलर। यसको बादमा जुन चाहिँ मुगल डाइनेस्टी यहीँ सकेको थियो। ओके, सो ब्याटल अफ बक्सर जुन चाहिँ थियो 1764, त्यसको बादमा दिवानी राइट, जुन चाहिँ ब्रिटिसहरूले दिवानी राइट पाएको थियो। ओके, सो त्यसको बादमा जुन चाहिँ मुगल डाइनेस्टी देवर जस्ट एउटा पपेट जस्तो मात्रै भएको थियो, राइट, ब्रिटिसहरूको। ओके, बट जुन चाहिँ 1857 को रिभोल्टको बादमा दे कम्प्लिटली गेट कन्ट्रोल ओभर इन्डिया अगेन। ओके, सो दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। डु यु हेभ एनी क्वेसन हियर? टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस रिभोल्ट फेल्ड बिकज अफ lack of unity, right? When like some native king supported Britisher, right? And they have modern weapon, right? Britisher kuma they were equipped with modern weapon, right? So यो सब थियो, त्यसले गर्दाखेरि यो रिभोल्ट लाई यहाँनिर उनीहरूले सप्रेस गर्नु सक्सेसफुल भयो। ओके, सो 1857 बाट एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु छ, आई विल डिस्कस दैट। बिफोर दैट इफ यु हेभ एनी क्वेरीज, के क्वेसन के कन्फ्युजन छ भने यु क्यान शेयर। Yes, Jitendra, Chokkel, yes, Tadkan, Monita, Ningma, Suman, Avantika, Divas. Do you have any queries, question? No. Okay, so let's discuss few points which are important, right? जुन चाहिँ यो रिभोल्ट छ 1857 को रिभोल्ट छ, राइट? एसपीएससी ले अब जनरली यसो खालको क्वेसन त सोध्दैन, बट हामीले यहाँनिर सबै जुन चाहिँ जीएसमा पोसिबल क्वेसन, डिफ्रेन्ट एक्जाममा सोधिबसेको क्वेसनहरू ह्याभ टु डिसाइड, राइट? त्यसले गर्दा यु निड टु रिमेम्बर द्याट
there is symbol of this revolt of 1857. Okay, 50. So यदि symbol सोध्यो भने what's the symbol of this revolt of 1857 भन्यो भने that is lotus and chapati. Okay, roti. Okay, that is lotus and chapati. Generally यस्तो क्वेशनहरु पनि आउन सक्छ. You need to remember this symbol of 1857 revolt. Okay, that is the lotus and chapatis. Okay, now next we can discuss that first war of independence. Right? First war of independence. First war of independence. जुन चाहिँ revolt छ 1857 को revolt लाई first war of independence कसले भनेको थियो? This is also important question from here. 1857 को revolt मा. Do you know anyone can answer this question? Revolt of 1857 लाई first war of independence कसले भनेको थियो? It's important. Yes, anyone who can answer this? First war of independence. One more question I can say that दुईजना पर्सनले जुन चाहिँ revolt of 1857 लाई के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दू मुस्लिम कन्स्पिरेसी भनेको थियो कि यो जुन चाहिँ रिभोल्ट अफ 1857 लाई हिन्दू मुस्लिम कन्स्पिरेसी भनेको थियो कि सो दिस आई विल आन्सर दैट इज जेम्स आउटराम एन्ड टेलरले भनेको डब्ल्यू टेलरले भनेको थियो जेम्स आउटराम एन्ड टेलर यु नीड टु रिमेम्बर दिस अल्सो कतिवटा एक्जाममा एसपीएससी ले सोधिसकेको छ यो क्वेशन पनि हो कि सो रिमेम्बर दिस एन्ड व्हाट अबाउट द फर्स्ट वार अफ इन्डिपेन्डेन्स फर्स्ट वार अफ इन्डिपेन्डेन्स सो रिमेम्बर टु थिङ हियर ओके एउटा फर्स्ट वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भनेको थियो कसले दैट इज कार्ल मार्क्सले एन्ड इन्डियन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भनेको थियो कसले V.D. Savarkar. Okay, V.D. Savarkar. This is also important question. Okay, from here generally question answer. Okay, and we discuss immediate cause. That is the suspicion about the British interference in the religion. Okay, that was the immediate cause. And this is how the revolt of 1857 भयो. Okay, so GS मा यो भन्दा detail it's not necessary. Okay, एउटा particular part बाट एक दुईवटा क्वेशन आउन सक्छ. So that we have covered, right? त्यो भन्दा डिटेलमा गयो भने it's not necessary. Just 25 marks को एक्जाम हो, right? यसमा पनि just 4 to 5 क्वेशन मात्रै maximum 5 क्वेशन आउन सक्छ, right? हिस्ट्रीबाट र रिभोल्ट अफ 1857 बाट एटलिस्ट एउटै क्वेशन आयो भने पनि so there are many part, right? Still from 1857 to 47 पुग्दाखेरि धेरैवटा क्वेशन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अरू पनि छ, राइट? सो त्यो एरियाबाट क्वेशन आउँछ. सो जस्ट रिमेम्बर दिस पार्ट ओन्ली. ओके, यति 4-5 वटा जुन चाहिँ एरिया छ दिस इज सफिसिएन्ट फर दिस एक्जाम. ओके, सो नाउ आफ्टर दिस we have to discuss the socio-religious movement also, right? So there are some socio-religious movement that we have to discuss. So before going to that, I think from tomorrow we will do that. Before that, if you have any queries here, you can see it regarding to this revolt of 1857. I think there is no question, right? Okay. So हामी भोलिको क्लासमा what we will discuss? We will discuss social and religious movement. Okay, religious movement. Okay, there are many social and religious movement, right? Educated middle class was they were influenced by the Western education, right? जुन चाहिँ Western education ले गर्दाखेरि चाहिँ they were influenced by their जुन चाहिँ education. So they started some movement. Okay, जस्तै यहाँनिर we can say आत्मीय समाज, right? So यहाँबाट पनि एक दुईवटा क्वेशन आउन सक्छ, right? Then generally स्पेशली यो एरियाबाट पनि सोध्छ, right? कोही बेला अरेन्ज गर्नको लागि, बट त्यस्तो त आउँदैन, डाइरेक्टली अब्जेक्टिभ वान वर्डमा आउन सक्छ. जस्तै फाउन्डर को थियो अथवा डेट सोध्न सक्छ. ओके, आत्मीय समाज, राइट? ब्रह्म समाज, राइट? दिस आर सम अफ द एरिया मुभमेन्ट वी हेभ टु स्टडी. बट यसमा पनि जस्ट फाउन्डर एन्ड डेट याद गर्दा इट्स सफिसिएन्ट, राइट? सो आत्मीय समाज, ब्रह्म समाज, एन्ड वी अल्सो हेभ टु डिस्कस इम्पोर्टेन्ट वान आर्य समाज. You can remember Pratna Samaj also. So these are few areas from where question can be expected. Okay. So I see no question, right? I hope you are preparing seriously, right? यो February 26 मै एक्जाम हुन्छ भन्ने पोसिबिलिटी त धेरै कम्ती नै छ, राइट? सायद उनीहरूले मार्च तिरै गर्न सक्छ. उनीहरूले फेरि यहाँनिर एक्जाम डेट लन्च गर्छ, राइट? You still have time, at least 6 hours daily if you do, right? 6 hours भनेको कम्ती हो, right? If you think 6 hours, like you have to do stopwatch, you have to turn on the stopwatch. Okay, so when you sit to study, जब पढ्नु बस्दाखेरि चाहिँ you just turn on your stop. Okay, so त्यसको बादमा जब स्टडी गर्न थाल्छ, right? So after you study you will rest, right? जब रेस्ट गर्दाखेरि just turn off this stopwatch. Okay, so त्यसको बादमा फेरि when you come back to study just turn on the stop. यसो गरेर if you do 6 hours this is sufficient, right?
अदरवाइज जस्ट यो डेट जुन चाहिँ यो टाइम टेबल बनाएर जस्तै 7 बजीदेखि 8 बजी 1 घन्टा यस्तो गरेर 6 घन्टा पुऱ्यायो भने चाहिँ नट पोसिबल, राइट? किन भन्दाखेरि धेरैवटा ब्याचेसहरू अरू कोचिङ इन्स्टिट्युटले पनि धेरैवटा ब्याचेसहरू अलरेडी कन्डक्ट गरिसकेको छ, राइट? सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना स्टुडेन्टहरू प्रिपेयर गर्दैछ एन्ड यु निड टु बी भेरी सिरियस, राइट? सो यस्तो खालको अपर्च्युनिटी घरिघरि आउँदैन, राइट? इफ यु गिभ 3 मन्थ, आजसम्म जे भयो, राइट? बट अब जुन चाहिँ 3 मन्थ छ, इफ यु बी सिरियस फर दिस 3 मन्थ, देन this can change your life, right? Whole life change on us. So that is the reason why you need to be very, very serious here, right? 3 month, right? So this is the part. So study well. Okay. So we will continue social and religious movement, some important personality we will see here, right? So some movement we will see some part. Okay. That from GS point of view, just a single question for lagi, we cannot go in that detail. Okay. Otherwise GS will never end, right? So we will just generally see the important area from where generally SPSC question sorts out. Okay, so this is all for today. We will continue tomorrow. Okay, so good night everyone. We'll see you in the next class. Okay, good night.